lùi à ấp bực bong đong tiết trong một tiên dân chung tiên là bay nâng cao bài cùng bong nâng sắc xa trên tu bong lấy là món mũi cái ní bị quan cho mũi nâng bật cún nâng sạch đẹp bật rô khơi ta mà dễ bởi Giêsu nó không có pi các vị này mọc tam lộn mồ xì tại bật cún nâng sạch đẹp bật mọc ta mà dễ bởi Giêsu chứ như mưa kho cái pi cho mũi cái ní nóประกับพิยูฮันจะปลุกมวยคอดอกบูนบานในยีท้าเริ่มตัวตลอดจะสัจเชียมให้รอยคณีเยอะรอยคณีบานเคยสไลละอตรงคือจีสไลละอในปริจบัตราแต่มวยได้มอกปีเปรย์วอเบดาเมียนเป็นเจประกุลนังสิกได้เป็ดลูกยูฮันได้เจสเวะระบบพระเยซูก็บันดาจะมวยนังพระเยซูอดเยเปลใบชนามเชียงบานมีบัตรพิเศษในการอจาระบบเปรียได้บานพูดกาและลูกยูฮานบานเสธาเปรียบรรทุลเราตลอดมอกเชียมนุษย์ให้เอาไว้บานเชียเปรียบรรทุลต่อตลอดมอกเชียมนุษย์เพราะไอ้มนุษย์มันอายหนึ่งยุลบ่มนอกประหัตไตเปรียบานตีมนุษย์ตระบานอัจฉริยะให้ตระวงเวงเคลียดช่างปีเปรียพระองค์จังตำเนตตำนงช่วยนังมนุษย์ลังเว้นพระองค์ตระแต่มอกก้าวเชื่อมนุษย์จังลูกยูฮานก็บานแต่เสธาเปรียบรรทุลจังใจธาเปรียได้หมกยกกำนัดเชื่อมนุษย์หายตำเนตำนงช่วยนังมนุษย์เย่ช่วยมนุษย์เปียปอนนังปีแผนกานังนกโกระบอบตรงได้พระเยซูคริสต์รวมนวมมอกแผ่นใดนี่ดำไปตำเนตำนงช่วยนังมนุษย์หายมนุษย์ไอ้เคยสไลละอระบอบเปรียแผนการระบอบเปรียตามเย่ชีวิตระบอบพระเยซูจังดอกปียูฮานใส่ติมวยจุปุกพรำขอดับรำบุญลูกไก่ถึงมูนี้บานเด็กนกครอมโอวาทระบอบเมย์กับนายภายใดเดสสะอาดเนี่ยพระองค์ตระบานสร้างล้างดำไปเอาโกนโปรไซระบอบตรงโรนเอาปันท้ายภายใดถึงมูหรือลูกไก่ถึงมูนี้บานทะเลตะครอมโอวาทของพลสกอลปีโอวาทกาบังฮัดบังเรียนกาตูเมียนกาเปลี่ยนประดาวพระเจ้าอัมพีเปรียได้บังการมนุษย์อารมณ์เลือแผ่นใดพระองค์มีแผนการนำไปสดาตำเนตำนงระบบพระองค์ลังวิญในกฎใส่ติปีจะปลุกบุญขอบุญพระคัมภีร์บานเยกอะไรนี่เปียปอนจมวยโลกไก่บานบังอับกับนึดพวกเกมันเอาเชื้อแกรงเด็กสมัยปันลือในดำเนินละอสำแดงปีไสละอในพระเยซูคริสต์จีรูปองพระบานพลือมอกมนุษย์โลกไก่ตระบานเด็กดูลนกรอมอวาดระบบเมกำนายมนุษย์ตระบานกำเนิดตระบานบังอับได้ซาไอ้ได้ซาสิกได้บังเรียนหรืออวาดระบบเมกำนายได้เวียน้อมเพียบวงเวงโจมกนองกำเนิดระบบมนุษย์อาเรดะกาสังสายอาเรดะกำเนิดมกนองกำเนิดระบบมนุษย์หายอ้อยกำเนิดมนุษย์พลาดไปทั่วตามกาบังกบระบบเมกำนายนั่นคืออาเรข้อนี้บางปรับท้าเปรี้ยระบบโลกไกคืออาเรนั้นช่วยอ้อยกำเนิดระบบมนุษย์ตระบานเคลียดง่ายปีสิกได้เป็ดเคลียดง่ายเจนปีดำเนินละอเคลียดง่ายปีเปลือกกุนเคลียดง่ายอัมปีสิกได้สังครัวสิกได้สังคมเกมันจังอ้อยลือดำเนินละอหรือพระไอ้เปกีลือกียัวกีสกอลเปรี้ยริจบันทานในเปรี้ยให้เกณฑ์ตัวบานกาปลอลัวอาเรียเชียยิมช่วยอำนุเคลียดง่ายอัมปีสิกได้เป็ดนกปียูฮานจะปุกใบคอสายสบุนเนี่ยรอยคณีมีนระสตังจีอปกหายเนี่ยรอยคณีโจจัดเวอตามตอนอาหารได้ควบจัดดอลอปกระบอกเนี่ยวิจิเนี่ยสำลับเกตังปีดาเมาวิมันเอาจวบขนองสิกได้เป็ดพวกเมียนสิกได้เป็ดนกขนองเวียเตกานาเวียโปลเปียพูดโพนุดอกจันอัมปีจัดเวียเมาบัดวิจิเนี่ยกัมพูดหายจีอปกในสิกได้หนูไอณเปได้พระเยซูคริสต์กำปงแต่เมียนปัจจุบันเลือแผ่นใดพระองค์บังเรียนอัมพีนโกระบอบพระองค์ประกาศอัมพีแผนการระบอบตรงเนี่ยดักน้อมศาสนาสมัยพระเยซูกีทาเกมีนอับราฮัมจีอปกปัจจัยพระเยซูมีมดูถาบอเนี่ยรอยคณีมีนอับราฮัมจีอปกเนี่ยเป็นจีบานตัวได้บังเรียนตามเลโมเสนู่นเนี่ยนังสกอลขยมจีนนะปัจจัยพระเยซูยีทาเนี่ยรอยคณีมีนอาริยสตังจีอปกบางคนอาเรียสตังจีเนี่ยออยกลมนึดจีเนี่ยออยออกกาอวาดดอนมนุษย์ขณะเป็นแต่กวดกำปงแต่ดักนวมศาสนากันด้อยปัญแต่กวดบานอาญาออยอาเรียบานปราปรากลมนึดบอกวัด
ហើយឲ្យគាត់ធ្វើតាមគំនិតរបស់អារៈដោយស្មានថាធ្វើតាមបហាតីរបស់ព្រះបានជាព្រះយេស៊ូវស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគេថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសតាំងជាឪពុកបងប្អូនមនុស្សកើតមកអត់មានរឿងបង្រៀនសាលាជួយឲ្យនិយាយកុហកអីនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សចេះកុហកតាំងពីធំដឹងក្តីមកចេះនិយាយពេលណាមកចេះកុហកមែនទេដោយសារឯគម្ពីរថាមនុស្សរស់នៅក្រោមអូវាទរបស់មេកំណាចលោកកៃទាំងមូលរស់នៅក្រោមអូវាទរបស់អរិយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកលើផែនដីគោលបំណងដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងបង្ហាត់បង្រៀនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់មនុស្សឲ្យត្រឡប់មករកព្រះវិញនៅក្នុងខកពីនេះបាននិយាយថាសាតាំងព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពរារាំងមនុស្សពីការយល់ដឹងនិងការជឿដំណឹងល្អអំពីព្រះណាវាព្យាយាមរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងជឿលើដំណឹងល្អតាំងមានឥទ្ធិពលក្នុងការរៀបចំជាប្រព័ន្ធរបស់វាក្នុងការគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលរបស់សាតាំងពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងលើផែនដីទាំងមូលនេះរួមទាំងឥទ្ធិពលជំនឿនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សដែលវាគ្រប់គ្រងអរិយជាអ្នកបញ្ឆោតភូតភោកុហកនាំសេចក្តីភូតភោនាំសេចក្តីកុហកនាំការคล้ายคล้ายចូលមកក្នុងផែនដីហើយធ្វើឲ្យមនុស្សបដិសេធព្រះបានជានៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ10ប្រាប់ថាចោលមកលួចសម្លាប់តែបំផ្លាញអរិយមកបំផ្លាញគំនិតមកបំផ្លាញសន្តិភាពមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខមកបំផ្លាញសេចក្តីអំណរអរិយលួចសេចក្តីសុខសាន្តអរិយលួចសន្តិភាពអរិយលួចឱកាសល្អៗដែលព្រះផ្ដល់មកក្នុងគំនិតអរិយជាអ្នកសម្លាប់តាំងពីដើមមកព្រះយេស៊ូវយាងមកលើផែនដីទ្រង់មានគោលបំណងដើម្បីមកផ្សះផ្សាហើយព្រះអង្គប្រទានឫទ្ធានុភាពរបស់ទ្រង់ឲ្យមកកូនរបស់ទ្រង់ដើម្បីទៅច្បាំងជាមួយនឹងគំនិតរបស់សាតាំងដែលដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក10ខ3ដល់ខ4សូមអានជាមួយខ្ញុំ3 2 1បាត់ទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងសត្រាវុធពីជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់រូបសាច់គឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរលំទីមមួនលោកសាវកប៉ុលបានអាសេសម្បត្តិផ្ញើទៅក្រុមជំនុំកូរិនថូសព្រោះជីវិតត្រូវជួបនឹងបញ្ហាជីវិតជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនអញ្ចឹងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះយើងមិនមែនតយុទ្ធជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេគឺតយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណឬទីមមួនរបស់អរិយយើងមិនអាចសភាវុធឧបករណ៍ដែលអាចនឹងច្បាំងជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងមិនមែនជាមួយមនុស្សនៅមនុស្សទេប្រឆាំងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលប្រឆាំងជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិខុសឆ្គងគោលលទ្ធិคล้ายៗដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីរំលំមុំមួននៃគំនិតដែលអរិយដាក់មកក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ8ដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយពេលបងប្អូនបានប្រែចិត្តមករកព្រះរយៈពេល2 3ឆ្នាំឬ4 5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំព្រះញបសុតរបស់ទ្រង់បានធ្វើការក្នុងគំនិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងពលឹងរបស់អ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយកឈ្នះនឹងសេចក្តីបង្រៀនគឺឱវាទរបស់អរិយសតាំងហើយដាក់នៅវប្បធម៌គំនិតដែលមកពីឋានសួគ៌វិញនៅគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ10ឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានមកដើម្បីអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតឲ្យជីវិតពេញបរិបូរណ៍ជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខជីវិតដែលមានពេញដោយសន្តិភាពជីវិតដែលមានពេញដោយសេចក្តីអំណរនោះមិនផ្ដោតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងតែមាននៅលើផែនដីទេព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានស្លាប់ហោះហើរចេញទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតនោះអ្នករកឃើញនឹងរកឃើញគោលបំណងជីវិតហើយជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍ទោះបីក្នុងស្ថានភាពមានការទុក្ខលំបាកខ្វះខាតប៉ុន្តែជីវិតបងប្អូនហាក់ដូចជាមានសេចក្តីអំណរហើយសន្តិភាពដោយសារអីដោយសារជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះយេស៊ូវនៅពលឹងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយសន្តិភាពនឹងបានសម្រាប់ទោះបីបងប្អូនដើរនៅក្នុងបញ្ហាទុក្ខលំបាកក៏ដោយតែអ្នកគ្នានៅមានសេចក្តីអំណរសង្ឃឹមបានដូចជាស្ដេចដាវីតលោកបាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក23ប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះនៅពេលដែលគាត់ដើរក្នុងជលងនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់មិនភ័យខ្លាចឡើយពីព្រោះទ្រង់គង់នៅជាមួយគាត់នៅពេលដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់កំពុងតែជួបបញ្ហាផ្សេង
របស់របរទាំងអស់នៅលើโลกនេះមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីសុខស្ងប់សន្តិភាពទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជីវិតអ្នករាល់គ្នានឹងពេញបរិបូរណ៍ទោះបីបងប្អូនអត់មានស្អីក៏ដោយនៅពេលបងប្អូនមានព្រះយេស៊ូវជីវិតបងប្អូននឹងពេញបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅកាពីយូហាន10ខ10ថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យជីវិតនោះមានន័យពេញលេញបរិបូរណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីគឺបំផ្លាញផែនការអរិយដែលបានដាក់សេចក្តីបង្រៀនឬឱវាទរបស់វាចូលមកលើផែនដីនេះហើយផ្លាស់ប្ដូរមកគំនិតនៃអាណាចក្ររបស់ព្រះវិញនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក1ខ4ដល់ខ5នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបន្លឺភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺព្រះយេស៊ូវជាជីវិតដែលយាងមកលើផែនដីព្រះយេស៊ូវជាទីសង្ឃឹមផ្ដល់អំណរនៃជីវិតរកឃើញគន្លឹះនៃជីវិតរកឃើញសន្តិភាពនៃជីវិតព្រោះព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យបងប្អូនមានជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយគំនិតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទទួលបានគំនិតថ្មីមកគំនិតថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់ឃើញអំពីគោលបំណងជីវិតបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកហើយព្រះអង្គមកបំភ្លឺពិភពលោកដែលពេញដោយសេចក្តីងងឹតនេះនៅកាពីយូហានចំពុក1ខ9ដល់ខ11បាននិយាយថាឯពន្លឺគឺព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលកើតមកក្នុងលោកីទ្រង់គង់ក្នុងលោកីហើយលោកីបានកើតមកដោយសារទ្រង់តែមិនស្គាល់ទ្រង់ទេទ្រង់បានយាងមកគង់លើផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាជទ្រង់មិនទទួលទ្រង់សោះព្រះយេស៊ូវមកប្រសូតជាមនុស្សដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សះផ្សារវាងមនុស្សជាមួយនឹងព្រះហើយផ្លាស់ប្ដូរមកចូលនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ពន្លឺទីសង្ឃឹមមកក្នុងពិភពលោកអ្នកណាដែលប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គសេចក្តីពិតសេចក្តីសង្ឃឹមមានចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់គេចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់គេក្នុងព្រលឹងរបស់គេនៅកាពីយូហានចំពុក1ខ14បាននិយាយថាព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាមមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនាំព្រះគុណមកលើផែនដីទាំងមូលនាំសេចក្តីពិតមកលោកីទាំងមូលដើម្បីលោកីទទួលបានជីវិតជាតិថ្មីជីវិតដែលស្រស់ថ្លាជីវិតដែលមានពេញដោយអំណរជីវិតដែលពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅកាពីយូហានចំពុក8:32បាននិយាយកាលណាអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីពិតដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចសេចក្តីពិតនោះស្អីគេបងប្អូនអត់ស្អីគេសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវសេចក្តីពិតគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គមកយកកំណើតជាមនុស្សហើយផ្ដល់ទីសង្ឃឹមផ្ដល់ជីវិតនិយាយពីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងខកាពីនេះចង់បញ្ជាក់អំពីបុគ្គលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់សេចក្តីពិតដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពតែនៅពេលយើងត្រឡប់ចូលមកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្រែការគិតរបស់យើងបែបរបៀបថ្មីមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយព្រះមានបរិសុទ្ធដូច្នេះនៅកាពីអេពីសូតចំពុក2ខ8ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះមិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះគុណគឺជាបុគ្គលយើងរកឃើញព្រះគុណនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបងប្អូនចង់បានទទួលព្រះគុណបងប្អូនរត់មករកព្រះយេស៊ូវបងប្អូនទទួលបានព្រះគុណបងប្អូនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះជាបុគ្គលដែរព្រះយេស៊ូវជាអង្គបុគ្គលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះពេលរត់មករកព្រះយេស៊ូវបងប្អូនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអីគេតាមរយៈការដាក់ជំនឿរបស់បងប្អូនលើព្រះយេស៊ូវព្រះគុណឬសេចក្តីសង្គ្រោះនេះមិនមែនជាសមត្ថភាពមិនមែនជាការដែលយើងស្វែងរកការដែលយើងធ្វើបានទេដូចពាក្យអង់គ្លេសហៅ earn យើងមិនមែន earn សេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនបាន earn ព្រះគុណទេប៉ុន្តែយើងមកទទួលព្រះគុណនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអំណោយទានដែលព្រះឲ្យមកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីពិតដូច្នេះក្រឹតវិន័យបានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេតែព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតមកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះគុណយើងរកឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសេចក្តីពិតយើងរកឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹកឃើញព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយអ្នកដឹកនាំសាសនាសម័យព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នារោគសម្លាប់ខ្ញុំដោយព្រោះខ្ញុំយកសេចក្តីពិតមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះ
មានសេចក្តីពិតបានមកលើផែនដីហើយនោះគឺព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល2025ឆ្នាំហើយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គប្រកាសអំពីអាណាចក្ររបស់ទ្រង់บอกថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលយកឋានសួគ៌មកផែនដីព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គនាំព្រះគុណមកលើផែនដីព្រះអង្គនាំសេចក្តីពិតមកលើផែនដីហើយព្រះអង្គនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកលើផែនដីអ្នកណាដែលប្រែចិត្តទទួលព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងទទួលបានព្រះគុណទទួលបានសេចក្តីពិតទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយទទួលបានសេរីភាពអបអរសាទរដែលបងប្អូនបានយាងព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានយាងព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតនៅឡើយនេះជាឱកាសនៃបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបានព្រះយេស៊ូវអើយយើងខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងមកសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្កជីវិតយើងខ្ញុំហើយកែច្នៃយើងខ្ញុំឲ្យទៅជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសព្វតីយើងខ្ញុំសូមថ្វាយជីវិតរូបកាយព្រលឹងវិញ្ញាណថ្វាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអបអរសាទរបងប្អូនដែលបងប្អូនបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដល់ពេលបងប្អូនយាងព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់បានប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងមិនចាកចេញពីបងប្អូនហើយព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនោះទី1បងប្អូនត្រូវអធិដ្ឋានគឺការនិយាយទៅព្រះប្រាប់ព្រះឲ្យជ្រាបពីបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបងប្អូនទី2បងប្អូនត្រូវអានព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចង់និយាយមកលាក់បងប្អូនតាមរយៈព្រះបន្ទូលហើយសូមកុំភ្លេចបងប្អូនកន្លែងណាដែលបងប្អូនស្នាក់នៅភូមិឋានរបស់អ្នកបងប្អូនដែលមានកន្លែងដែលគេប្រជុំក្រាបថ្វាយបង្គំបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅហើយថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងនោះហើយគ្រូដែលដឹកនាំនៅវិហារនោះគេនឹងណែនាំពីរបៀបបងប្អូនមានភាពវៃធំធាត់នៅក្នុងជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវកុំភ្លេចបងប្អូនដល់ពេលដែលបងប្អូនទទួលបានជីវិតឱកាសជានិច្ចបងប្អូនត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះបងប្អូនមានការអស្ចារ្យជាច្រើនកាលឡើងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវសូមចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដល់នោះដទៃទៀតដែលនៅក្បែរនេះបងប្អូនឲ្យគេរកឃើញទីសង្ឃឹមអំណរសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតតាមជីវិតរបស់អ្នកបងប្អូនសូមព្រះប្រទានពរ